Praise be to God. We once again give all glory and honor to God for this 182nd Kodambakam Zoom Bible study meeting that God has in this way brought us. That's why we welcome all of you in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and the GLM Bookshop Ministries in Chennai. To begin with, it is our usual practice to start the meeting with a prayer. Let us start the meeting with a prayer. Our gracious and loving Heavenly Father, we thank and praise Thee for this time that Thou hast granted unto us to remember the holy, true, living, loving God in Christ Jesus. We thank and praise Thee for enabling us to come this far in all our activities, in our church matters, in our all the activities in our respective assemblies in different places. Lord, Thou hast kept us thus far safe in our homes during this pandemic time. We praise Thee, we honor Thee. Thank and praise Thee for Thy goodness, mercy, and grace in every aspect, especially during this Bible studies series we have started. The Kodambakam Christian Brethren Assembly has started from on May 11th onwards. And by Thy grace, it is still going on. We praise Thee, we honor Thee. Pray for all the participants who have participated. Pray for all the teachers, Bible teachers who have taught, preachers who have come. Pray for all the singers. We give all glory and honor to Thee. Pray for all the translators. Now also, even during this time, we thank Thee for being with us, even in this Bible study time. We pray for every one of us who has gathered to understand, to know Thy word, to live the word. Lord, may Thou move our hearts, not only in ourselves, but in our families and in our assemblies, that it may move the many people in our societies for Thy glory. Pray for Brother Shaiju Varghese, who has come today. Lord, may Thou be with him. Pray for the translator, Brother Silas. Pray for the singers, Brother Tommy Kuriakos and family from Chidambaram. Lord, we give all glory and honor the long association they have during these meetings. Lord, of Kodambakam Assembly meetings, we praise Thee. The Bible study meetings, we give Thee all honor and glory now. We are going into the meeting. Pray for all the dear ones who have joined and who are going to join, who are praying. Lord, be with them in every aspect. Let Thy great name be glorified. Thank and praise Thee for everything. Now, as we sit, Lord, enable us to go into the melodious songs and listen to those songs and give glory to Thee. We thank and praise Thee for everything. Accept these offerings of thanksgiving and praises, and we pray in the blessed, holy, and precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Now we are going to the singing time. We praise God for the dear ones from Chidambaram, Tommy Kuriakos and family, for them having been with us, and we give all glory and honor to God for them. They are having a long association during these 182 Bible studies, Kodambakam Bible studies. Brother Tommy Kuriakos and family, they have come to many meetings, and we praise God for them having been part and encouraged us, and they themselves have got encouraged. We give all glory and honor to God for them. Now they are going to sing songs for us. Over to Chidambaram, to Brother Tommy Kuriakos and family. Okay. Praise the Lord, brother. Kekdo?
Praise the Lord. Yes, praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்தமேறிய நாமம் இன்றும் என்றும் சதாகாலமும் மகிமைப்படுவதாக. தேவ நாம மகிமைக்காக 2 பாடல்கள் நம்ம கீதங்களும் கீர்த்தனங்களும் என்ன பாடல் புஸ்தகத்தில் நின்றும் 2 பாடல்கள் பாடுவதற்காக நாங்கள் விரும்புகிறோம். பாடல் 1 வந்து 187 187 அதுக்கு பிறகு 224 187 முதலாவது பாட விரும்புகிறோம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. தேவன் தாபரிக்கும் ஸ்தலமே தம் ஜனத்தாரின் மத்தியிலா. தேவன் தாபரிக்கும் ஸ்தலமே தம் ஜனத்தாரின் மத்தியிலா. தேவன் தாமவர்கள் தேவனாயிருந்து கண்ணீர் யாவையும் துடைக்கிறாரே. தேவன் தாமவர்கள் தேவனாயிருந்து கண்ணீர் யாவையும் துடைக்கிறாரே. இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. தேவாலயமும் அவனே தூய ஒளி விளக்கும் அவனே. தேவாலயமும் அவனே தூய ஒளி விளக்கும் அவனே. ஜீவனாலே தன் ஜனங்களின் தாகம் தீர்க்கும் சுத்த ஜீவநதியும் அவரே. ஜீவனாலே தன் ஜனங்களின் தாகம் தீர்க்கும் சுத்த ஜீவநதியும் அவரே. இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. மகிமை நிரப்பூரணமே மக பரிசுத்த ஸ்தலம் அதுவே. மகிமை நிரப்பூரணமே மக பரிசுத்த ஸ்தலம் அதுவே. என்றும் துதியுடனே அதன் வாசலுள்ளே எங்கள் பாதங்கள் நிற்கிறதே. என்றும் துதியுடனே அதன் வாசலுள்ளே எங்கள் பாதங்கள் நிற்கிறதே. இதோ மனுஷரின் மத்தியில் தேவாதி தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. மனுஷரில் மத்தியில் தேவாதி தேவனே வாசம் செய்கிறாரே. தொடர்ந்து ஒரு பாட்டு கூட பாடுவோம். பாடல் புஸ்தகத்தில் 224 பாடல். ஒரு சில ஸ்டான்ஸ மட்டும் இந்த பாடல்னு பாட விரும்புகிறோம். கர்த்தரே நம்பியே ஜீவிப்போம், கவலை கஷ்டங்கள் தீர்த்திடும், கைவிடா காத்திடும் பரமனே கரங்களை நாம் பற்றி கொள்வோம். கைவிடா காத்திடும் பரமனே கரங்களை நாம் பற்றி கொள்வோம். ஜீவதேவன் பின் செல்லுவோம், ஜீவ வழிகளை கண்டடைவோம். ஜீவதேவன் பின் செல்லுவோம், ஜீவ வழிகளை கண்டடைவோம். மனதின் காரிருள் நீங்கிடவே சமாதானம் தங்கும். மனதின் காரிருள் நீங்கிடவே
சமாதானம் தங்கும். கர்த்தரை நம்பி ஜீவிப்போம், கவலை கஷ்டங்கள் தீர்ந்திடும், கைவிடா காத்திடும் பரமனே, கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம், கைவிடா காத்திடும் பரமனே, கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம். நீதிமானே சீரத்தினில் நித்திய ஆசீர்வாதம் இறங்குமே, நீதிமானே சீரத்தினில் நித்திய ஆசீர்வாதம் இறங்குமே, கிருபை நன்மைகள் தொடருமே, கேட்பது கிடைக்குமே, கிருபை நன்மைகள் தொடருமே, கேட்பது கிடைக்குமே. கர்த்தரை நம்பி ஜீவிப்போம், கவலை கஷ்டங்கள் தீர்ந்திடும், கைவிட காத்திடும் பரமனே, கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம், கைவிட காத்திடும் பரமனே, கரங்களை நாம் பற்றிக் கொள்வோம். Praise the Lord. Thank you, Brother Tommy Kuriakos and family from the dear ones from Chidambaram, the evangelist. May the name of the Lord be glorified through those songs and the singers. May the good Lord be with them. Even this day, we welcome all of you in the most blessed and glorious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We also welcome on behalf of the Kodambakam Christian Brethren Assembly and the GLM Bookshop Ministries in Chennai. We have today with us a brother, Dr. Shaiju Varghese, the Dean of Stewart's Bible College in Chennai. And our dear brother had done a great work, a great labor in love for taking the Kodambakam Zoom Bible study meetings. This is the 26th time the brother is taking in this Kodambakam Zoom Bible study meetings. We praise God for him having done so, and may the good Lord lead him and his family for enabling us to reach thus far, and also enabling others to be encouraged in the Lord with the word. We are dealing with the topic First Peter, and we have seen in these in this 8-9 months about the various chapters. First chapter, second chapter we have covered, and yesterday we have finished the third chapter, and we praise God for how in all these 26 times when Brother Shaiju Varghese had come, he had delivered the message in the strength of the Lord, almost every verse by verse, and if possible, even words. So we give glory to God for in such meticulous way the Bible teacher from Stewart's Bible College has had gone through these 26 times. We give all glory and honor to God and God himself. So we welcome our dear brother, Brother Shaiju Varghese from Stewart's Bible College, Chennai, into this evening Kodambakam Zoom Bible study meeting. May the good Lord lead him even in this day to take the Bible study in the best possible way, and we also be encouraged through that.
We also have with us Brother Silas, Evangelist Silas Subramani from Saligramam Christian Assembly in Chennai. And our dear brother is a dear brother or friend of mine, and his assembly is very close to Kodambakam Christian Assembly, the closest to Kodambakam Christian Assembly. And we praise God for their assembly's acquaintance with our assembly in Kodambakam. In fact, in the first YMEF, when John Kripakaran, evangelist from Tiruchirappalli, had come and encouraged us in the YMF meetings, around 70 or 60 odd believers, evangelists, elders had come from across Chennai, from various assemblies. And it was Brother Silas and the dear ones from the elders and the responsible dear ones from that assembly who had come and helped us in this Kodambakam YMEF labor for the Lord in that area, in Kodambakam area. We praise God for the involvement of Silas in Kodambakam Assembly too. And most of the 26 times in this with Shaiju Varghese brother, he had been a translator, and in his blessed translation also we enjoyed, and we give glory to God. Thank you, Brother Silas, and we welcome you into this Kodambakam Zoom Bible study meeting even this day. Now we welcome all the dear ones from various assemblies in Chennai and other places who have joined. May the good Lord lead you and be encouraged. And as you listen prayerfully, may every verse, every word be important, and you may get the touch of the Holy Spirit in your heart, and may God use you more in the days to come in the likeness of the Lord Jesus Christ. Now we are going into the Bible study. For the prayer, I request from Madurai, Brother Alphonse, evangelist, to pray for the blessing of the Bible study. Over to Madurai, Brother Alphonse. ஜெபம் செய்வோம். கிருபையுள்ள நல்ல பிதாவே, இந்த மாலை வேலைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, இந்த மாலை வேலையிலும் ஆங்காங்கே இருக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகளோடு இந்த மூலமாக ஆவியிலே நாங்கள் இணைந்து கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாக கர்த்தர் பாராட்டின கிருபைக்காய் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம். கர்த்தாவே, உடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொடுக்கிற தாசரை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். மொழிபெயர்ப்பு செய்கிற சகோதரனோடும் உடைய கிருபை இருப்பதாக. உடைய வார்த்தையை கேட்டு நாங்கள் ஆண்டவரே இந்த வார்த்தையின்படி ஆவியிலே எழப்பட்டு ஆண்டவரே உடைய நாமத்துக்கு மகிமையாய் வாழ கிருபை செய்யும்படியாக உங்களுடைய கரத்திலே ஒப்புவித்து கர்த்தர் ரட்சகருமாக இருக்கிற ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயரப்பட்ட நாமத்தில் தாழ்மையோடு வேண்டிக் கொள்கிறோம். நீங்கள் பரலோகத்திலாவே. ஆமென். Thank you, Brother Alphonse from Madurai, evangelist. We praise God for the prayer. Now we are going into the Bible study. Over to Chennai, to Brother Shaiju Varghese and Brother Silas Subramani. May the name of the Lord be glorified. ஆண்டவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. I thank the Lord for this another opportunity to continue our studies from 1 Peter. 1 பேதுரு நிருபத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக நாம் சிந்திக்கும்படியாக கர்த்தர் பாராட்டின இந்த கிருபைக்காக அவருக்கு நன்றிகளை செலுத்துகிறேன். As we are together in God's presence, let us pray that the Lord may really speak to us through his word. அவருடைய சமூகத்திலே அமர்ந்திருக்கிற இப்பொழுது கர்த்தர் தாமே தம்முடைய வசனத்தின் மூலமாக நம் ஒவ்வொருவரோடும் பேசும்படியாக ஜெபத்தோடு கூட அமர்ந்திருப்போம். This evening we are going to consider
chapter 4, verses 1 to 6. இந்த சமயத்திலே 1 பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் 1 to 6 வரையில வசனங்களை நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம். Now in verses 1 to 6 in chapter 4, Apostle Peter is talking about how to live a different life in this pagan world. இந்த 1 to 6 வரையில வசனங்களிலே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு இந்த புறஜாதி தேசத்திலே வாழக்கூடிய நாம் எவ்விதமாக வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி பேதுரு நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். How to live a different life in this pagan world. இந்த வித்தியாசமான இந்த உலகத்திலே எப்படி நாம் வித்தியாசமாக வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். Yes, we all are aware about the fact that earth is really not our home. நாம் எல்லாருக்கும் அறிந்தது போல இந்த பூமியானது நமக்குரியது அல்ல. We are in a foreign soil. நாம் ஒரு புறஜாதி ஒரு தேசத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Now we read in the scripture that our citizenship is in heaven. வேத புத்தகத்திலே நாம் படிப்பது போல நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது. So when we live in this foreign land, how we live, our life is very important. இந்த புறஜாதி தேசத்திலே வாழக்கூடிய நாம் எவ்விதமாக வாழ்கிறோம் என்பது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. Listen me very carefully. கவனமாக என்னை கவனியுங்கள். Our citizenship is in heaven. நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. Our home is heaven. நம்முடைய வீடு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. We are living in a foreign land, foreign soil. நாம் ஒரு புறஜாதி தேசத்திலே அந்நிய தேசத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Now how we live is very very important when it comes into the life of a Christian. கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே வரும் பொழுது நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் என்பது மிகவும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒன்றாக உள்ளது. Yes, if I go to a foreign land and behave in a rash way, that shows how my homeland is. நான் இப்பொழுது வேறொரு தேசத்திற்கு சென்று அங்கே நான் இஷ்டம் போல வாழ்வேன் என்றால் அது என்னுடைய தேசம் எப்படிப்பட்டது என்பதை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. And if I behave wrongly in the foreign land, I am giving them a wrong impression about my homeland. அந்த அந்நிய தேசத்திலே நான் ஒரு விசித்திரமாக வாழும் பொழுது அந்த நடக்கையானது நான் எங்கிருந்து வந்திருக்கிறேனோ அந்த தேசத்தை குறித்து ஒரு தவறான புரிதலை அங்கே நான் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறேன். So this evening let me make it very very clear that the life of a believer in this foreign land is very very important. ஆகவே ஒரு விசுவாசி இந்த அந்நிய தேசத்திலே வாழ்கிறபடினாலே கவனத்தோடு வாழ்வது மிக மிக அவசியமாக இருக்கிறது என்பதை இந்த மாலைவேளையிலே உங்களுக்கு சுட்டி காட்டுகிறேன். If we are not showing the best behavior in this world, then let me make it very clear that we are giving a wrong impression about our homeland heaven. நம்முடைய இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையானது ஒரு நல் நடக்கையுள்ள வாழ்க்கையாக இல்லாவிட்டால் நம்முடைய பரலோக வீட்டை குறித்து ஒரு தவறான புரிதலை அங்கே நாம் விட்டு செல்லக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். So let us be very much careful about the best behavior as a child of God to be practiced in this foreign land. ஆகவே அந்நிய தேசத்திலே வாழக்கூடிய நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும் பட்சத்தில் நல்நடக்கையோடு வாழ்தல் என்பது மிக அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. So the question here is, this world is a wicked world. இங்கே உள்ள கேள்வி என்னவென்றால் இந்த உலகம் ஒரு மோசமான உலகமாக உள்ளது. And how can I live such a best life? Or how can I live a different life in this wicked pagan world? இந்த மோசமான இந்த அந்நிய உலகத்திலே
ஒரு நற்சீர் உள்ள வாழ்க்கை, ஒரு சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை எவ்விதமாக நான் வாழ முடியும்? So that is what Apostle Peter clearly states in verses 1 to 6 in chapter 4. இதை குறித்துதான் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு இந்த 4ஆம் அதிகாரத்தில் 1 to 6 உள்ள வசனங்களிலே அதை மேற்கோள் காட்டி சொல்லுகிறார். Let me briefly explain those important aspects this evening. இந்த மாலைவேளையிலே அதனுடைய சிறப்பம்சங்களை சுருக்கமாக நான் உங்கள் முன் வைக்கிறேன். Number one, if you want to live a different life in this world, we need to remember the suffering of Christ always. இந்த அந்நிய உலகத்திலே நாம் வித்தியாசமாக வாழ வேண்டும் என்றால் நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகளை எப்பொழுதும் நம்முடைய சிந்தையிலே வைத்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். We need to remember the suffering of Christ on the cross always. சிலுவையிலே நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து அடைந்த அந்த பாடுகளை எப்பொழுதும் நம் மனதிலே நினைவுபடுத்திக் கொண்டவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். Yes, we know that we are living in front of a watching world. நம்மை கவனித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உலகத்தின் மத்தியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம். Now when it comes into the suffering in the life of a believer, விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையிலே வரக்கூடிய பாடுகள் என்ற அந்த காரியத்திலே நாம் வரும்போது, that is the time many times many of the Christians manifest a wrong attitude in this world. அப்படிப்பட்ட அந்த சமயத்திலே அநேக கிறிஸ்துவர்கள், அநேக விசுவாசிகள் தவறான அங்கே தங்களுடைய செயல்பாடுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இந்த உலகத்திலே இருக்கிறார்கள். Many times the response of the believers towards their sufferings become a bad testimony in front of the watching world. நம்மை கவனித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்தின் மத்தியிலே இப்படிப்பட்ட இந்த சூழ்நிலையிலே விசுவாசிகளுடைய அந்த தவறான அந்த செயலானது அது மோசமான விளைவுகளை, மோசமான சாட்சிகளை உலகத்திலே அங்கே கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. We see believers blaming God, blaming others, blaming devil when it comes into many of the troubles and sufferings in their lives. அவருடைய வாழ்க்கையிலே வரக்கூடிய அதிகமான பாடுகள், உபத்திரவங்கள் மத்தியிலே தேவனையும் மற்றவர்களையும் அப்புறம் பிசாசையும் அங்கே குறை சொல்லக்கூடியவர்களாக விசுவாசிகள் இருக்கிறார்கள். If that's what our response in the midst of suffering, then we cannot show our best behavior in this pagan world. இதுதான் நம்முடைய செயல்பாடாக, வெளிப்பாடாக இருக்கும் என்றால் இந்த அந்நிய உலகத்திலே நம்முடைய மிக சிறந்த தெய்வத்தின் தன்மையை நாம் வெளிக்காட்ட முடியாது. Yes, if we are doing such kind of things in our response, we are also becoming just like the people in this pagan world. இப்படிப்பட்ட ஒரு புரிதல் கொண்டவர்களாக நாம் இருப்போம் என்றால் இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய அந்நியர்களைப் போலவேதான் நாமும் இருக்கிறோம், எந்த வித்தியாசமும் இல்லை. Yes, there will be no difference at all. எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. So if you want to live a different life in the midst of your suffering, you need to focus or you need to remember the suffering of our Lord Jesus Christ. இந்த உலகத்திலே ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் நம்முடைய நோக்கம் எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகள் மேலே அங்கே இருத்தல் அவசியம். Our Lord Jesus Christ, who suffered all the unjust sufferings in this world. நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து எல்லா வகையான அநீதியான அங்கே உபத்திரவங்களை அங்கே சகித்தவராக இருக்கிறார். He is our example. That is what we discussed in the last class yesterday. நேற்றைய தினத்திலே அந்த காரியத்தை குறித்து தான் நாம் சிந்தித்தோம்.
And now in continuation to that, in verse 1, Apostle Peter makes it very clear that yes, if you want to live a different life in this pagan world, in the midst of suffering, you need to always remember the suffering of our Lord Jesus Christ. இந்த பின்னணியில் இருந்துதான் இந்த 1ஆம் வசனத்திலே அந்நிய உலகத்திலே வாழக்கூடிய நாம் பாடுகள் மத்தியிலே அங்கே ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் அங்கே கிறிஸ்துவின் பாடுகளை நோக்க வேண்டும் என்று சொல்லி குறிப்பிடுகிறார். Christ has suffered and died for each one of us on the cross of Calvary. நம் ஒவ்வொருவருக்காகவும் கிறிஸ்து பாடுபட்டு கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்தார். The just died for the unjust. நீதியுள்ளவர் அநீதியுள்ளவர்களுக்காக மரித்தார். And he has gone through all sorts of unjust suffering. அவர் எல்லா வகையான அநீதியான அங்கே பாடுகளுக்குள்ளாக கடந்து சென்றார். So as the followers of the Lord Jesus Christ, we may also go through the same kind of path in this world. Therefore we need to focus always on the cross of Christ. அவரை பின்பற்றக்கூடிய நாம் நமக்கும் அவரை போலவே பாடுகள் இருக்கிறபடியினாலே அந்த வழியாக செல்லக்கூடிய நாம் நம்முடைய பார்வையை நம்முடைய சிந்தனையை அவர் மேலே அவருடைய பாடுகள் மேலே பதித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். So first of all, if you want to live a different life in this pagan world, remember the suffering of Christ always as you go through the suffering. இந்த அந்நிய உலகத்திலே ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் எப்பொழுதும் இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகளை நினைவு கூர்ந்தவர்களாக நாம் இருப்பது அவசியம். Now the second thing that we read again in verse 1, மறுபடியுமாக இந்த 1ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கும்போது it's not just remembering Christ's death. The second truth is that we need to have the attitude of Jesus Christ. இது ஏதோ கிறிஸ்துவின் பாடுகளை மட்டும் நினைவு கூறுதல் என்று மட்டுமல்ல, அவருடைய அந்த குணம் நாம் தரித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடுகிறார். So if you want to live a different life in this pagan world, you need to have the attitude of Jesus Christ. இந்த அந்நிய உலகத்திலே வித்தியாசமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் கிறிஸ்துவினுடைய அந்த மனப்பான்மை நமக்கு இருத்தல் அவசியம். Yes, we read here in verse 1. 1ஆம் வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம், you need to arm yourselves also with the same purpose, same attitude. நீங்களும் அப்படிப்பட்ட சிந்தனையை ஆயுதமாக தரித்துக் கொள்ளுங்கள். Yes, in order to live in this world a different life, it is essential that every believer need to have the attitude of Jesus Christ, which is clearly stated in this verse. இந்த அந்நிய உலகத்திலே வித்தியாசமான வாழ்க்கை ஒரு விசுவாசி வாழ வேண்டும் என்றால் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அங்கே சிந்தை உடையவர்களாக அதை ஆயுதமாக தரித்து நாம் வாழ வேண்டும். Now, to understand what is the attitude of Christ which is mentioned in this verse, இந்த வசனத்திலே சொல்லப்பட்டுள்ள கிறிஸ்துவின் சிந்தை என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளும் பட்சத்தில் you need to just understand the statement that is given here in the verse 1. இந்த 1ஆம் வசனத்திலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த குறிப்பை நீங்கள் பார்த்தல் அவசியம். Now, one word which is used here is arm yourself. ஒரு வார்த்தை இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது, ஆயுதமாக தரித்துக் கொள்ளுங்கள். You know that it is a military term. அது ராணுவத்திற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை என்று நமக்கு தெரியும். Yeah, it is a word that is used in the context of the soldiers. அது ராணுவ வீரனுக்காக பயன்படுத்தப்படக்கூடிய வார்த்தை. This word speaks about a soldier putting on his own armor in preparation for the battle. ஒரு ராணுவ வீரன் அங்கே யுத்தத்திற்காக அங்கே தன்னுடைய ஆயுதங்களை அவனே தரித்துக் கொள்ளுதலை அங்கே காட்டுகிறது. And then look at the another word which is used there in verse 1. அந்த 1ஆம் வசனத்தில் இன்னொரு வார்த்தையும் சொல்லப்பட்டுள்ளது, for the same purpose. அங்கே ஒரே நோக்கத்திற்காக, for the same intention.
ஒரே நோக்கத்திற்காக, ஒரே சிந்தனைக்காக. That means it has to do with our thinking and will. அது நம்முடைய சிந்தை, நம்முடைய சித்தத்தை பொறுத்து அமைகிறது. That means the God of ourselves should begin with our thinking. அப்படி என்றால் இந்த தரித்துக் கொள்ளுதல் நம்முடைய சிந்தனையிலிருந்து துவங்குகிறது. Yes. Now, when it comes into this statement, here Apostle Peter is giving us the picture of a soldier. இந்த கூற்றை நாம் பார்க்கும் பொழுது அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு ஒரு யுத்த வீரனை இந்த இடத்திலே படம் பிடித்து காட்டுகிறார். So now what is the attitude of Jesus Christ here? இங்க இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அந்த தன்மை என்ன? Yes, just like a soldier who is willing to die, you also need to follow the same attitude of Christ in your life. எப்படி ஒரு ராணுவ வீரன் மரிக்கும்படியாக துணிகிறானோ அதை போலவே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிந்தையை நாம் தரித்துக் கொள்ளுதல் அவசியம். So dear brothers and sisters, let me make it very clear, we are the soldiers in this world. என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, நாம் இந்த உலகத்திலே அங்கே ராணுவ வீரர்களாக இருக்கிறோம். Don't think that we are in this world just like a tourist enjoying life. ஏதோ நாம் இந்த உலகத்திலே அங்கே ஒரு இன்பத்தை அனுபவிக்கும்படியாக இந்த உலகத்திலே நாம் காணப்படவில்லை. Yes, you know about a tourist who goes for enjoying life and enjoying time. சுற்றுலா செல்லக்கூடியவர்களை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை கழிக்கும்படியாக, இன்பத்தை அனுபவிக்கும்படியாக செல்வார்கள். Yes, we are not here in this world like a tourist, but we are here in this world like a soldier. இந்த உலகத்திலே நாம் அந்த சுற்றுலா செல்லுகிறவர்களை போல அல்ல, இந்த உலகத்திலே நாம் ஒரு யுத்த வீரர்களை போல இருக்கிறோம். Everywhere around us there are battle that is raging against us. நம்மை சுற்றிலும் ஒரு யுத்தமானது நம்ம எப்பொழுதும் அங்கே நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. Everywhere around us the battle is raging against us. நம்மை சுற்றிலும் எவ்விடத்திலும் நமக்கு எதிராக ஒரு யுத்தமானது எப்பொழுதும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. The danger before us is very real. நமக்கு சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஆபத்து உண்மையானது. And at the same time the enemy that we face is very strong. நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த சத்துருவும் பலனுள்ளவனாக இருக்கிறான். Yes, but our Lord Jesus Christ, through his death, he has given us the power to have victory over these enemies and fight against him as a good soldier of Christ. இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய மரணத்தின் மூலமாக அவனை மேற்கொள்ளக்கூடிய அந்த வல்லமையை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இந்த சாத்தான் மேலே அங்கே நாம் வெற்றி கொள்ளக்கூடியவர்களாக, யுத்த வீரர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம். He is there with us to equip us to fight against our enemies. இங்கே நம்முடைய இரட்சகர் நம்முடைய எதிரிக்கு எதிராக அங்கே போராடும்படியாக நம்மை ஊக்குவிக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். So now when our Lord Jesus was here, he was not just willing to suffer alone, he was willing to die, give his life also. ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போது பாடுபடும்படியாக மாத்திரமல்ல, தன் ஜீவனை கொடுக்கும்படியாகவும் அவர் துணிந்தார். In the same way, my dear brothers and sisters, as the soldiers of Christ in this world, we must be willing to suffer as well as we must be willing to give our life for the Lord as we live in this pagan world. ஆகவே கிறிஸ்துவினுடைய போர் வீரர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் பாடுபடும்படியாக மாத்திரமல்ல, அவருக்காக நம்முடைய ஜீவனை கொடுக்கும்படியாக இந்த உலகத்திலே நாம் காணப்படுகிறோம். That is the attitude every believer need to have. When we have such an attitude, that will really reflect a different lifestyle of a believer. ஆகவே ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பான்மை இருக்கும் என்றால், அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பான்மையானது இந்த உலகத்திலே நாம் வேறுபட்டவர்களாக வாழும்படியாக அங்கே நமக்கு உதவி செய்கிறது. Yes, to live a different lifestyle. Number one, remember the suffering of Jesus Christ.
முதலாவதாக இந்த உலகத்திலே ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கை வாழும்படியாக நமக்கு இருக்க வேண்டிய முதலாவது காரணம் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகளை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். Number 2, have the attitude of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சிந்தை உங்களில் இருக்க கடவுது. That is, as a soldier, we must be willing to even die for the Lord. ஒரு யுத்த வீரராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நாம் மரிக்கவும் அங்கே நாம் துணிய கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். And the third important thing that we read in verses 2 to 3, 2 மற்றும் 3 வசனங்களிலே மூன்றாவது குறிப்பை நாம் படிக்கிறோம். there we read about the need of focusing on the holy living. பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு நேராக நம்முடைய அந்த பார்வை என்பதை இந்த வசனங்கள் குறிப்பிடுகிறது. If you want to live a different life in this world, you must focus on a holy living. இந்த உலகத்திலே நாம் வித்தியாசமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நம்முடைய கண்கள் இருக்க வேண்டும். Yes, here Apostle Peter is giving us a very clear indication about the sinlessness of our Lord Jesus Christ. இங்கே பேதுரு மிக தெளிவாக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பாவமற்ற தன்மையை சுட்டி காட்டுகிறார். Yes, even when he suffered, we see that he was sinless. அவர் பாடுபட்ட போதும் அவர் பாவம் இல்லாதவராக இருந்தார் என்று இங்கே குறிப்பிடுகிறார். Yes, as we follow the Lord Jesus Christ, such a holy life is what expecting from his followers. இங்கே இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றக்கூடிய நாம் அப்படிப்பட்ட அவரை போன்ற ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கையை நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே சுட்டி காட்டப்படுகிறது. How he separates himself from the sin, that's the same way we also need to separate ourselves from the sins of this world. எப்படி அவர் பாவத்திலிருந்து தன்னை வேறுபடுத்தி அங்கே காணப்பட்டாரோ அதை போலவே இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய நாமும் பாவத்தை விட்டு நாம் பிரிந்தவர்களாக வாழ்வது அவசியம். So if you want to live a different life in this world, you need to have a focus on the holy living. இந்த உலகத்திலே நாம் வேறுபட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் நம்முடைய பார்வையானது அங்கே பரிசுத்தத்திற்கு நேராக காணப்படுதல் அவசியம். Now when Peter is talking about this holy life that is expected from us, நம்மிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய அந்த பரிசுத்த வாழ்க்கையை குறித்து பேதுரு பேசும்போது he also mentioned 3 important means through which we can become holy. எந்த விதத்திலே எந்த வழியிலே நாம் பரிசுத்தமாக வாழ முடியும் என்ற அந்த ஏதுக்களை 3 ஏதுக்களை பேதுரு இங்கே குறிப்பிடுகிறார். There may be different other means in other passages in the scripture. வேதாகமத்திலே இன்னும் சில அங்கே வழிகள் சொல்லப்பட்டுள்ளது. But in these verses he mentions 3 means that leads us towards holiness. இந்த வசனத்திலே 3 வழிகள் மூலமாக அவைகள் நம்மை பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நடத்துகிறது என்று பேதுரு இந்த இடத்திலே குறிப்பிடுகிறார். The first means that is mentioned here is the suffering. முதலாவது அந்த ஏதுக்கள் அல்லது முதலாவது வழி என்னவென்றால் பாடுகள். Suffering leads to holiness. பாடுகள் நம்மை பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நடத்துகிறது. The second means that is mentioned here is இரண்டாவது அந்த வழி struggles. அங்கே அதாவது உபத்திரவங்கள். Struggle against the lust of this world. அங்கே அதாவது மாம்சத்திற்கு எதிரான அந்த போராட்டங்கள் என்று இங்கே குறிப்பிடுகிறார். The struggle leads us to holiness. போராட்டங்கள் நம்மை பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நடத்துகிறது. And the third means that is mentioned here is separation leads us to holiness. மூன்றாவதாக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட அந்த காரியமானது நம்மை பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நடத்துகிறது. So these 3 important things are very clearly mentioned here. இந்த 3 காரியங்கள் மிக தெளிவாக இங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது. Now look at the first one, the suffering that is leading us to holiness.
முதலாவதாக பாடுகள் நம்மை பரிசுத்தத்திற்கு நேராக வழிநடத்துகிறது. Yes. Now when it comes into the suffering in the life of a believer, விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையிலே உள்ள பாடுகள் என்ற பகுதியிலே வரும் பொழுது, I'm not saying that suffering automatically will lead you to holiness. இந்த பாடுகள் இயல்பாகவே பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நடத்தும் என்று நான் இங்கே சொல்லவில்லை. Instead, what I am trying to say here is, இங்கே நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால், if you submit yourselves to the Lord in the midst of suffering, then that will lead you towards holiness. இந்த பாடுகள் மத்தியிலே ஆண்டவரிடத்திலே உங்களை நீங்கள் அர்ப்பணிக்கும் பட்சத்தில் அது உங்களை பரிசுத்தத்திற்கு நேராக வழி நடத்துகிறது. If you really understand the Father's purpose for submitting yourself into the hands of God, then your suffering will lead you to holiness. இந்த பாடுகள் மத்தியிலே உங்கள் நோக்கம், உங்கள் சித்தம் இவள் அனைத்தையும் தேவனுக்கு நீங்கள் அர்ப்பணிக்கும் பட்சத்தில் அந்த அர்ப்பணிப்பானது உங்களை பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நடத்தி செல்லக்கூடியதாக இருக்கும். If you become bitter in your suffering, உங்களுடைய பாடுகளிலே நீங்கள் கசப்படைவீர்கள் என்றால், if you turn away from God in the midst of your suffering, உங்கள் பாடுகள் மத்தியிலே தேவனை விட்டு நீங்கள் புறமுகுது காட்டுவீர்கள் என்றால், then the holiness can never be produced. அப்பொழுது இந்த பரிசுத்தம் ஒருபோதும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருந்து வெளிப்படாது. Yes, suffering is a means of sanctification. இந்த பாடுகள் அங்கே நம்மை சுத்தம் பண்ணக்கூடியதாக அது அடிப்படையிலே இருக்கிறது. That is very clearly mentioned in different verses in 1 Peter itself. 1 பேதுருவிலே அநேக இடத்திலே அதற்கான ஆதாரங்கள் சொல்லப்பட்டுள்ளது. So now when we understand the loving purpose of God in the midst of our sufferings and submit ourselves to his loving hand in the midst of our suffering, that will really produce the holiness in each of our lives. ஆகவே இந்த பாடுகள் மத்தியிலே நாம் தேவனிடத்திலே நம்மை அன்புள்ள தேவனிடத்திலே நாம் அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அந்த பாடுகளானது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தத்தை அங்கே வெளிக்காட்டக்கூடியதாக இருக்கும். Now the second means of holiness that is mentioned here is the struggle that is against the human lust. இங்கே இரண்டாவதாக சொல்லப்பட்டுள்ள அந்த பரிசுத்தத்திற்கு நேரான அந்த காரியம் என்னவென்றால், அதாவது இச்சைகளுக்கு எதிராக உள்ள போராட்டம். Now Peter makes it very clear in verse 2. இரண்டாம் வசனத்திலே பேதுரு தெளிவாக சொல்லுகிறார், there are only two ways to live for us. once again there are only two ways to live. இரண்டு வாழ்க்கை நாம் வாழும்படியாக இங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது. there are only two ways to live. இரண்டு வழிகள் தான் நாம் வாழும்படியாக அங்கே சொல்லப்பட்டுள்ளது. number one, you can live according to the lust of flesh. முதலாவது வழி என்னவென்றால் உங்களுடைய மாம்ச இச்சைகளின்படி நடத்தல். The number two, you can live according to the will of God. இரண்டாவது தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நடத்தல். These are the two ways, no other ways. இந்த இரண்டு வழிகள் மாத்திரமே, வேறு வழிகள் கிடையாது. living according to the lust of man or living according to the will of God. மனித இச்சைகளின்படி நடத்தல் அல்லது தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அங்கே வாழுதல். இந்த இரண்டு வழிகள். There is a struggle, isn't it? இல்லையா? இதிலே போராட்டம் இருக்கிறது என்பது உண்மைதானே? Two ways. இரண்டு வழிகள். Yes, that shows the great struggle that is existing in the life of a believer. ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையிலே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய போராட்டம் இந்த இடத்திலே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. If you yield yourselves to the lust, you cannot get into the holy living that the Lord is expecting from you. நீங்கள் இச்சைகளிலே நடப்பீர்கள் என்றால், அதிலே விழுந்து போவீர்கள் என்றால், தேவன் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த பரிசுத்தம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒருபோதும் இருக்காது. If you live according to the will of God, that is what going to produce the holiness in your life. நீங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நீங்கள் நடப்பீர்கள் என்றால், அப்பொழுது அது பரிசுத்தம் ஆனது உங்கள் வாழ்க்கையிலே வெளிப்படக்கூடியதாக இருக்கும்.
So here comes the struggle in the life of a believer. ஒரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையிலே வரக்கூடிய போராட்டம் இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். And it is your choice that is very important in your Christian life. உங்களுடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையிலே உங்களுடைய தேர்ந்தெடுப்பு மிகவும் அவசியமானதாக இருக்கிறது. Yes, this struggle, if you want this struggle to produce holiness in your life, then you need to follow the will of God. நீங்கள் இந்த போராட்டத்தின் மத்தியிலே பரிசுத்தத்தை நீங்கள் வெளிக்காட்ட பிரயாசப்படுவீர்கள் என்றால் நீங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி நடத்தல் அவசியமாக இருக்கிறது. You need to stand against the lust and the temptation of the flesh, and we need to say no to the flesh. ஆகவே இந்த மாம்சத்தில் வரக்கூடிய இச்சைகளுக்கும் அங்கே நாம் இல்லை என்று சொல்லி அங்கே பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நாம் செல்ல வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். So dear brothers and sisters, this evening it is a question that always should remind us who is really controlling us, what in which way are we really walking in. ஆகவே அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, நாம் கேட்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி என்னவென்றால், யார் நம்மை கட்டுப்படுத்துவது, எந்த வழியிலே நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம்? Who is your master? யார் உங்களுடைய எஜமான்? Is it sin or is it the Lord Jesus Christ? பாவமா அல்லது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவா? Yes, this is the struggle which is very clearly explained by Apostle Paul in the book of Romans chapter 7. இதைதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ரோமர் 7ஆம் அதிகாரத்திலே தெளிவாக இந்த போராட்டத்தை குறித்து சொல்லுகிறார். This war is always there in the life of every believer. இந்த யுத்தமானது ஒவ்வொரு விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையிலும் அங்கே நிச்சயம் உண்டு. Now the question is, who is winning over your life? இங்கே கேள்வி என்னவென்றால், உங்களை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்கள் யாராக இருக்கிறார்கள்? Is it the flesh or is it the Lord? அது மாம்சமா அல்லது கிறிஸ்துவா? So this evening that should be really a question that should help us to evaluate our life genuinely in the presence of the Lord. இந்த மாலைவேளையிலே அதுதான் நம்முடைய கேள்வியாக இருக்கிறது. அது நம்மை தேவனுடைய சமூகத்திலே நம்மை நாமே அங்கே நிறுத்தி பார்க்க உதவி செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. So suffering is a means of holiness. Struggle against the flesh also is a means of holiness. அங்கே பாடுகள் அங்கே பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நம்மை நடத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த போராட்டங்கள் நம்மை பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நடத்தக்கூடிய வழியாக இருக்கிறது. And not only that, the third means of holiness is separating us from the way of world's life. மூன்றாவதாக உலகத்தின் அந்த வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட அந்த வழியானது நம்மை பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நடத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. Separation from the way of the world. உலகத்தின் வழிகளிலிருந்து நம்மை வேறுபடுத்தி காட்டுதல். When we read verses 3 and 4, Apostle Paul is very clearly talking about how the people of this world lives. 3-4 வசனங்களிலே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு தெளிவாக சொல்லுகிறார், இந்த உலகத்தின் ஜனங்கள் எவ்விதமாக வாழ்கிறார்கள் என்று. He gives a list of terrible sins in that passage. இந்த பகுதியிலே மிக மோசமான பாவத்தை அங்கே மேற்கோள் காட்டுகிறார். Now we are the people who are lovingly saved by the blood of Jesus Christ from that terrible life of sin. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பின் மூலமாக அவராலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட நாம் இந்த மோசமான உலகத்திலிருந்து நாம் காப்பாற்றப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். We are the forgiven people. நாம் மன்னிக்கப்பட்ட ஜனங்களாக இருக்கிறோம். Now it is our responsibility to separate ourselves from that old master and the old ways of life. இந்த பழைய எஜமான் பழைய வழிகளிலிருந்து நம்மை நாமே அங்கே வேறுபடுத்தி பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டியவர்களாக இருப்பது நம்முடைய கடமையாக இருக்கிறது. If you live such a separated life, that will produce holiness in our life. இப்படிப்பட்ட ஒரு வேறுபாடு நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை நாம் வாழும் பொழுது அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தத்தை அது அங்கே வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும். So that is the third important thing that we need to consider here. இதைதான் மூன்றாவதாக இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்வது. So
So suffering, struggles, and separation, these are the three means that really leads us into holiness. பாடுகள், போராட்டங்கள், பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை, இந்த மூன்றும் நம்மை பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நடத்தும் ஏதுக்களாக இருக்கிறது. So we need to understand these realities, and we need to always focus on a holy living in this world, because we are here to live a different life. இதை நாம் மனதில் கொண்டவர்களாக பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நம்முடைய பார்வையை நாம் வைத்தல் மிக அவசியம். ஏனென்றால் இந்த உலகத்திலே நாம் வேறுபட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டியவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம். The fourth important thing we read in verse 4. நான்காவது முக்கியமான காரணத்தை 4வது வசனத்திலே நாம் படிக்கிறோம். If you want to live a different life in this world, இந்த உலகத்திலே ஒரு வேறுபட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் we need to be prepared to face abuse and persecution from this world. இந்த உலகத்திலிருந்து வரக்கூடிய அங்கே குற்றச்சாட்டுகள், அங்கே குற்றச்சாட்டுகளை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள அங்கே தயாராக இருத்தல் அவசியம் என்று இங்கே சொல்லுகிறார். Yes, we need to be prepared to face abuse and persecution from this unbelievers and unsaved world. ரட்சிக்கப்படாத மக்களிடத்திலிருந்தும் இந்த உலகத்திலிருந்தும் நம்மேல் வரக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள், அங்கே பாடுகளை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள நம்மை நாமே அங்கே தயார்படுத்தினவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே படிக்கிறோம். Yes, now when we live a different lifestyle in this world, the reaction of the unbelievers will be not favorable to us. ஒரு வித்தியாசமாக வேறுபட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு இந்த உலகத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த அங்கே வரக்கூடிய காரியமானது நமக்கு ஏற்றதாக ஒருபோதும் இருக்கவே இருக்காது. They may not really consider you. Their ways of reaction will be totally painful for you. அவர்கள் ஒருபோதும் நம்மை சகித்துக் கொள்ள மாட்டார்கள். அவர்கள் நம்மேல் காட்டக்கூடிய அந்த காரியமானது மிகவும் வலி நிறைந்ததாக தான் காணப்படும். They may mock you, they may irritate you, they may put you down. அவர்கள் ஒருவேளை உங்களை கிண்டல் செய்யலாம், உங்களுக்கு மிகவும் எரிச்சல் ஊட்டலாம், அவர்கள் உங்களை கீழாக அங்கே நினைக்கலாம். And when they see the new lifestyle in you, they may actively ridicule you. They will unjustly persecute you. அங்கே உங்களுடைய மாற்றப்பட்ட வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது அநீதியாக அங்கே காரியங்களை உங்களுக்கு எதிராக செய்யலாம், உங்களை அங்கே மோசமான விதத்திலே அவர்கள் நடத்தலாம். That is what the only thing that the believers can expect from this wicked world. இதைதானே ஒரு விசுவாசி இந்த மோசமான உலகத்திலிருந்து அவன் எதிர்பார்க்க முடியும். Are you prepared to face it? இதை நீங்கள் சந்திக்க தயாராக இருக்கிறீர்களா? Are you prepared? நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்களா? Now the problem is many of the believers are not prepared to face the abuse and the persecutions of this unbelieving world. ஆனால் விஷயம் என்னவென்றால் அநேக விசுவாசிகள் இந்த உலகத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த கேவலமான பேச்சுக்கள், அங்கே பாடுகளை அங்கே சந்திக்க தயாரற்ற நிலையிலே தான் காணப்படுகிறார்கள். That is the reason why they get surprised when they are abused in that way. இந்த வழியிலே அவர்கள் குற்றம் சாட்டப்படும் பொழுது அவர்கள் அங்கே ஆச்சரியப்படக்கூடிய நிலையிலே விசுவாசியுடைய வாழ்க்கை காணப்படுகிறது. They think that this is something strange in my life because they are not prepared to face it. இது என் வாழ்க்கையிலே ஒரு புதிராக ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கிறதே என்று நினைக்கிறார்கள். காரணம் இதை சந்திக்க அவர்கள் தயாராக இல்லை என்பதுதான். So Apostle Peter makes it very clear. ஆனால் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு தெளிவாக சொல்லுகிறார், you need to have a proper expectation of the abuse and the persecution from this unbelieving world. ஆகவே நீங்கள் இந்த உலகத்திலிருந்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய தூஷணங்கள், பாடுகள், அந்த காரியங்களிலே நீங்கள் சந்திக்க தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று பேதுரு சொல்லுகிறார். If you have that expectation, you will never be surprised when you face
that abuse and the struggles in this world. அதை குறித்து நீங்கள் சரியான அறிவுடையவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு வரக்கூடிய தூஷணங்கள் பாடுகள் உங்களுக்கு ஒருபோதும் ஒரு புதிராக அல்லது புதிராக ஒருபோதும் இருக்காது. You know that when some dignified guest comes to your home without informing you earlier, suddenly what will be your reaction? ஒருவர் அறிவிக்காமல் ஒரு மிக ஒரு அதாவது நன்மதிப்புடைய ஒரு நபர் எந்த ஒரு அறிவிப்புமின்றி உங்களுடைய வீட்டிற்கு வருவார் என்றால் உங்களுடைய அந்த மனநிலைமை எவ்விதமாக இருக்கும்? You will be surprised because you are not ready to receive them. நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள், ஏனென்றால் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள நீங்கள் இன்னும் தயாராக இல்லை. But if that person comes to you by informing you, after informing you, அந்த நபர் உங்களிடத்திலே சொல்லிவிட்டு அவர் வருவார் என்றால் you will be prepared to receive that person. அந்த நபரை ஏற்றுக்கொள்ள நீங்கள் ஆயத்தத்தோடு காணப்படுவீர்கள். That's what Apostle Peter says here. அதைதானே அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு இந்த இடத்திலே குறிப்பிடுகிறார். Peter says, believers, I am informing you that the abuse and the persecution from the world are there for you. You should be ready for it. இங்கே பேதுரு முன்கூட்டியே விசுவாசிகளுக்கு அறிவிக்கக்கூடியது என்னவென்றால், இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு பாடுகள் உண்டு, இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு தூஷணங்கள் உண்டு, அதை நீங்கள் எதிர்கொள்ள தயாராக இருங்கள் என்று சொல்லி இங்கே சொல்லுகிறார். If you are ready for it, if you are prepared for it, you will never be surprised and you will never lose your heart. நீங்கள் அதை மேற்கொள்ள தயாராக இருப்பீர்கள் என்றால், ஆயத்தத்தோடு இருப்பீர்கள் என்றால் ஒருபோதும் நீங்கள் உங்கள் இருதயத்திலே சோர்ந்து போக மாட்டீர்கள். Yes, in order to live a different lifestyle in this world, number 4, you should be prepared to face the abuse and the persecution from this wicked world. இந்த உலகத்திலே வேறுபட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள் என்றால், இந்த உலகத்திலிருந்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய பாடுகள், இந்த தூஷணங்கள், இவைகள் அனைத்தையும் எதிர்கொள்ள நீங்கள் தயாராக இருத்தல் அவசியமாக இருக்கிறது. My dear brothers and sisters, are you prepared? என்னுடைய அருமையான சகோதர சகோதரிகளே, இதை மேற்கொள்ள நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்களா? Are you ready to accept any kind of abuse, any kind of persecution that comes from this wicked world? இந்த மோசமான உலகத்திலிருந்து வரக்கூடிய எந்த வகையான பாடுகள், எவ்வகையான தூஷணங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ள நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்களா? If you are prepared, you will be able to live a wonderful, godly life and a different lifestyle in this world. அதை ஏற்றுக்கொள்ள நீங்கள் தயாராக இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் ஒரு அதாவது தெய்வீக வாழ்க்கை வாழக்கூடியவர்களாக, ஒரு வித்தியாசமான வேறுபட்ட வாழ்க்கை வாழக்கூடியவர்களாக நீங்கள் காணப்படுகிறீர்கள். The fifth important thing we read in verse 5. ஐந்தாவது முக்கியமான காரியமாக 5வது வசனத்திலே நாம் படிப்பது, if you want to live a different life in this world, இந்த உலகத்திலே ஒரு வேறுபட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால், you need to recognize that God will bring justice at his judgment. தேவன் தம்முடைய அந்த நியாய தீர்ப்பிலே நீதியை நிலைநிறுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். You need to always recognize that God will bring justice at the time of his judgment. ஆண்டவர் தம்முடைய நியாய தீர்ப்பின் அந்த நாளிலே நீதியை அங்கே நிலைநிறுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Our God is a righteous judge. நம்முடைய ஆண்டவர் நீதியுள்ள நியாயாதிபதியாக இருக்கிறார். There is going to be a time in which everybody going to give an account to that righteous judge. அந்த நீதியுள்ள நியாயாதிபதிக்கு எல்லாரும் தங்களுடைய கணக்கை ஒப்புவித்தாக வேண்டும். Even if you are unjustly treated and persecuted in this world, you need to maintain a Christ-like character so that you will be rewarded and the wicked people will be judged justly at the time of his judgment. அநீதியாக நீங்கள் உபத்திரவப்படுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும், அங்கே தூஷிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், கிறிஸ்துவனுடைய அந்த குணாதிசயத்தை நீங்கள் பெற்றவர்களாக அதை நீங்கள் அங்கே அப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே நீங்கள் வாழ்வீர்கள் என்றால், அவருடைய நியாய தீர்ப்பினுடைய நாளிலே
அவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்படக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். God will never leave any sin unpunished. தேவன் ஒருபொழுதும் எந்த ஒரு பாவத்தையும் நியாயம் தீர்க்காமல் விடமாட்டார். Every sin will be punished and everybody will be justly brought into the judgment seat of Christ. எல்லா பாவங்களும் அங்கே நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு நீதியாக எல்லா அங்கே மனிதர்களும் அங்கே தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பிற்குன்பதாக கொண்டு வரப்படக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். And even these wicked people who are persecuting us and abusing us and ridiculing us are going to be brought into a time when they should give an account to the Lord in an ultimate judgment. அங்கே நம்மை உபத்திரவப்படுத்துகிறவர்கள், தூஷிக்கிறவர்கள், நம்மை கேவலமாக பேசுகிற இவர்கள் அனைவரும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே அங்கே நியாயம் தீர்க்கப்படக்கூடியவர்களாக தங்கள் கணக்கை ஒப்புவிக்கக்கூடியவர்களாக அங்கே இருக்கிறார்கள். If you really understand this truth, it will help us in all the ways of our Christian life in this world to face any kind of situation and live a different life in this world. ஆகவே இதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளும் பட்சத்தில் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் எதிர்கொள்ளவும் வேறுபட்ட வாழ்க்கை இந்த உலகத்திலே வாழவும் நம்மை இந்த காரியமானது அங்கே உந்தி தள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. Yes, if you want to live a different lifestyle, number one, remember the suffering of Jesus Christ. இந்த உலகத்திலே வேறுபட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் முதலாவது நீங்கள் நினைப்பது அவருடைய பாடுகள். Number two, have an attitude of our Lord Jesus Christ. கிறிஸ்துவனுடைய சிந்தை நமக்கு இருத்தல் அவசியம். As a soldier, we need to be willing to die for the Lord. ஒரு யுத்த வீரராக நம்முடைய ஆண்டவருக்காக நாம் மரிக்கவும் தயாராக இருக்க வேண்டும். Number three, focus on the holy living. மூன்றாவதாக பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நம்முடைய பார்வை காணப்பட வேண்டும். Suffering leads to holiness. பாடுகள் நம்மை அங்கே பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நடத்துகிறது. Struggle against the lust of man leads to holiness. அங்கே மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இச்சைக்கு எதிரான போராட்டமானது நம்மை பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நடத்துகிறது. And separation from the worldly life leads us to holiness. உலகத்திலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட அந்த வாழ்க்கை பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நம்மை நடத்துகிறது. So number three, focus on a holy living. மூன்றாவதாக பரிசுத்தத்திற்கு நேராக நம்முடைய பார்வை. Number four, be prepared to face all the abuse and persecution from the unbelieving world. இங்கே அவிசுவாசம் உள்ள இந்த உலகத்திலிருந்து நமக்கு வரக்கூடிய எல்லா வகையான அங்கே பாடுகள், அங்கே தூஷணங்களை நாம் எதிர்கொள்ள தயாராக இருத்தல். அங்கே Number five, recognize that God will bring justice at the time of his judgment. ஐந்தாவதாக தேவன் தம்முடைய நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே அங்கே அநீதியை அங்கே தம்முடைய நீதியை நிலைநாட்டக்கூடியவராக இருக்கிறார். And finally, in verse 6, கடைசியாக ஆறாவது வசனத்திலே, if you want to live a different lifestyle, இந்த உலகத்திலே வித்தியாசமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் we need to focus on the gospel and the faithful saints who suffered before us. நாம் சுவிசேஷத்திற்கு நேராகவும் நமக்கு முன்பதாக பாடுபட்ட பரிசுத்தவான்களுக்கு நேராகவும் நம்முடைய பார்வையை பதித்தல் அவசியம். Yes, we need to focus on the gospel as well as we need to focus on the faithful saints who were persecuted before us. சுவிசேஷத்திற்கு நேராகவும் நமக்கு முன்பதாக வாழ்ந்த பரிசுத்தவான்களுடைய அந்த பாடுகளுக்கு நேராகவும் நம்முடைய கண்களை பதித்தல் அவசியம். Now the main question that we need to answer here is, முக்கியமான கேள்விக்கு தரக்கூடிய பதில் என்னவென்றால், why are we persecuted in this world? ஏன் இந்த உலகத்திலே நாம் உபத்திரவப்படுத்தப்படுகிறோம்? Why do we suffer in this world? ஏன் இந்த உலகத்திலே நாம் பாடுபடுகிறோம்? Because we focus on the gospel of Jesus Christ. ஏனென்றால் கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷத்தை நாம் மையமாக வைத்திருப்பதினாலே. Yes, we focus on the gospel of our Lord Jesus Christ. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷம் நம்முடைய மையமாக காணப்படுகிறது.
That is what our difference in this world. இதுதானே இந்த உலகத்திலே நமக்கு இருக்கக்கூடிய வேறுபாடாக இருக்கிறது. As we preach the Christ crucified, நாம் கிறிஸ்து சிலுவையிலே அங்கே அடிக்கப்பட்டார் என்று நாம் பிரசங்கிக்கிறோம். that should be our focus. That is what our focus, that is what our difference in this world. அதுதானே நம்முடைய பிரசங்கம், அதுதானே நம்முடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. அந்த நோக்கமானது அங்கே வேறுபாட்டை கொண்டு வரக்கூடியதாகவும் இருக்கிறது. And because we focus on the gospel, we see many before us, faithful saints, went through the persecution, suffered and martyred for the sake of the gospel. இந்த சுவிசேஷத்திற்கு நேராக நம்முடைய பார்வை இருக்கும் பொழுது இதற்காக தானே நமக்கு முன்பதாக வாழ்ந்த அநேக பரிசுத்தவான்கள் அங்கே உபத்திரவப்படுத்தப்பட்டார்கள், அங்கே பாடுபடுத்தப்பட்டார்கள், இரத்த சாட்சிகளாக அங்கே மரித்தும் இருக்கிறார்கள் இந்த சுவிசேஷத்திற்காக. So don't lose our focus. ஒருபொழுதும் நம்முடைய இலக்கை அங்கே நீங்கள் மாற்றாதிருங்கள். Gospel of Jesus Christ, that is what makes us different in this wicked world. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷமானது இந்த உலகத்திலே நம்மை வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது. And our life should be for the gospel of Christ, and our life, every moment of our life should be for the propagation of this gospel in this world. நம்முடைய வாழ்க்கையின் எல்லா செயல்பாடுகளும் அங்கே சுவிசேஷம் என்ற அந்த காரியத்திற்கு நேராக அங்கே உந்தி தள்ளப்படக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். Don't lose our focus by seeing the persecution of this unbelieving world. இந்த அவிசுவாசம் உள்ள உலகத்திலிருந்து வரக்கூடிய உபத்திரவத்தின் மேலே உங்கள் கண் பதித்து உங்கள் அங்கே லக்கை நீங்கள் மறந்து போகாதிருங்கள். Let us look into the example of the faithful saints who suffered and persecuted and martyred for the gospel. நமக்கு வாழ்ந்த தேவனுடைய பரிசுத்த மனிதர்களுடைய பாடுகள் அவர் நிமித்தமாக, இந்த சுவிசேஷத்தை நிமித்தமாக அவர் இரத்த சாட்சிகளாக மரித்ததை உங்கள் சிந்தனையிலே நீங்கள் நோக்குங்கள். Let us continue to lighten the torch of this gospel in this world so that many may be added into the fold of Christ. தொடர்ச்சியாக இந்த சுவிசேஷம் என்கின்ற அந்த விளக்கை தொடர்ச்சியாக நாம் ஏந்தி பிடிப்போம். அப்பொழுது அநேகர் தேவன் பால் அங்கே ஈர்க்கப்படக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். So we can live a different life when we focus really on the gospel and live a life for the Lord in this world. இங்கே சுவிசேஷமே நம்முடைய குறிக்கோளாக அங்கே கண்பதித்து நாம் கிறிஸ்துவுக்காக வாழும் பொழுது இந்த உலகத்திலே நாம் ஒரு வேறுபட்ட வாழ்க்கை வாழக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். So as we consider all these 6 important things, Apostle Peter very clearly helps us to understand how we can live a different life in this world. இந்த காரியங்கள், முக்கியமான காரியங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு இவைகளை சொல்லி இந்த உலகத்திலே நாம் எப்படி வேறுபட்ட வாழ்க்கை வாழ முடியும் என்பதை அங்கே சுட்டி காட்டுகிறார். May the Lord help us to consider this truth very seriously in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இதை நாம் சற்று கவனமாக கவனித்து அறியும்படியாக ஆண்டவர் தாமே நமக்கு உதவி செய்வாராக. Our home is not this world. நம்முடைய வீடு இந்த உலகம் கிடையாது. As we live in this world by keeping these important spiritual truth in our lives, we will be able to really show to this world we are different people in this world, as well as our home is different from this world. இந்த காரியங்களை நாம் கடைபிடித்து வாழும் பொழுது இந்த உலகத்திற்கு நாம் தெரிவிப்பது, நான் இந்த உலகத்திலே வேறுபட்டவன், என்னுடைய உலகம் இதுவல்ல, நான் வேறொரு நாட்டிற்கு சொந்தக்காரன் என்பதை நாம் தெரிவிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். May the Lord help us to show such a beautiful example in this wicked world so that his name alone may be glorified. இந்த மோசமான உலகத்திலே ஒரு அற்புதமான அங்கே ஒரு உதாரணத்தை தேவன் நம்மூலமாக அங்கே கொடுப்பாராக. அதன் மூலமாக அவருடைய நாமம் மகிமைப்படும். Amen. Amen. Praise be to God. We have had a wonderful session about the Bible study on 1 Peter chapter 4, verses 1 to 6. Have the same attitude as the Lord Jesus Christ and many other things. The sufferings that we face, let us take it, submit it, and God will
prevail holiness in our life. The Holy Spirit would work in us. We have seen many points, blessed points, the gospel for which we are living. May that continue to work in us to preach to others and give glory to God. We thank you, Dr. Shaiju Varghese from Stewart's Bible College for Chennai for the sharing the Word of God and taking this First Peter. The book of First Peter is a bit suffering kind of book. So normally people, our generation, and most of the other people, they just skip it, but taken a difficult book. So the name of the Lord be glorified. And we have got some valuable, blessed points. And let us take these pearls, treasures in our heart, and continue to live the life which God wants us to. Thank you, Brother Shaiju Varghese. May the blessed Lord be with you, and may the good Lord lead you. Now, we also thank Brother Silas Subramani from Saligram Christian Assembly in Chennai for translating in the most blessed way. May the good Lord continue to lead him and his family too. We thank you, brother. May the good Lord be with you. And we also thank Brother Evangelist Tommy Kuriakos from Chidambaram for singing the songs as a family. We praise God for them, and all the three dear ones, Brother Shaiju, Brother Evangelist Silas, and Evangelist Tommy Kuriakos, had a long acquaintance with the Kodambakam Zoom Bible study meetings for many months. We praise God for that too. Now we also know that many of the participants, dear ones, have come and regularly attended and encouraged us, and I'm sure God, the Holy Spirit, would have encouraged you people also very much through the Word of God, and we praise God for what God is doing through this ministry. Now we have come to the end of the close of 182nd Bible study meeting. We praise God for what God is doing. Now for the closing prayer, I request from Thoothukudi, the elder Manohar, to close in with the word of prayer and benediction. Over to Thoothukudi, Brother Manohar, to close in with the word of prayer and benediction. Yes, brother. கேக்குதா? கேக்குதுங்க. எங்களை கிருபையா நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, இந்த வேலைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். தர்மையான வேலையிலும் கூட ஆண்டவரே, உங்களுடைய திவ்ய வசனங்களை நாங்கள் ஆண்டவரே கேட்க முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தீர். உண்மை நாங்கள் நன்றியோடு உண்மை சோதரிக்கிறோம். வானாதி வானங்கள் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கினவர் பரலோகத்தின் தேவன், பரிசுத்த தெய்வமாக்கிய நீர் ஆண்டவரே, எங்களோடு கூட ஆண்டவரே நீர் வாழ்வதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, உண்மை நாங்கள் வெளிப்படுத்துகிற பிள்ளைகளாய் நாங்கள் இந்த பூமியில காணப்பட வேண்டும் என்ற சத்தியத்தை மீண்டுமாக ஒரு முறை ஆண்டவரே நாங்கள் கேட்கும்படிக்கு நீர் கிருபை செய்திருக்கிறீர். என்னுடைய சகோதரனை ஆண்டவரே நீர் பலப்படுத்தினீர். ஆண்டவரே மொழிபெயர்ப்பு சகோதரனை கூட நீர் பலப்படுத்தி ஆண்டவரே தமிழிலே தெளிவான செய்தியை கேட்க முடியாத கிருபை தந்தீர். உண்மை நாங்கள் நன்றியோடு உண்மை சோதரிக்கிறோம். எங்களுக்கு இருக்க முடியாத பாடுகளில் நாங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாய் நாங்கள் வாழ்கிறோம், எங்களுடைய விசுவாசத்திலே நாங்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம், எங்களுக்கு முன்பதாக இருந்ததான முற்பிதாக்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டவர்களாக இந்த பூமி ஆண்டவரே நாங்கள் இந்த பூமிக்குரியவர்கள் அல்ல, நாங்கள் தேவனுக்குரியவர்கள். ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே நாங்கள் இந்த பூமியிலே ஜீவிக்க எங்களுக்கு இன்னும் அதிகமான கிருபை அருள வேண்டுமாய் கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய வசனத்தை நாங்கள் சார்ந்து கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்யும். ஆண்டவரே எங்களுடைய பாவம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்காக ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு தெரிந்து கொண்டிருக்கிறீர். ஆனாலும் இந்த போராட்டமான ஜீவியத்திலும் கூட நீர் ஆண்டவரே எங்கள் மூலமாக மகிமைப்படுகிறீர். இன்னும் அதிகமான கிருபை தந்து நீர் ஆஸ்வதிக்க வேண்டுமாய் கூட உங்களுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய கிருபை நாள் தாங்கும். ஆண்டவரே இந்த நாளில் கூட இந்த கூட்டத்தை ஒழுங்கு செய்ததான சகோதரனுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆசீர்வதிப்பீராக. தொடர்ந்து ஆண்டவரே இருக்க முடியாத பைபிள் ஸ்டடியிலும் கூட ஆண்டவரே உங்களுடைய கிருபை இறங்கி ஆண்டவரே நாங்கள் இன்னும் அதிகமாக தேவனுக்குள்ளாக வளரும்படியான கிருபை நீர் தருவீராக.
நீ செய்த நன்மைக்காக ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து நீ காத்துக்கொண்டு வழிநடத்தும். கணம், துதி, மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையான நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமீன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் என்றும் என்றும் சதா காலமும் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. ஆமீன். Thank you, brother. Manohar uncle, our dear Manohar uncle is also part of this Kodambakam Zoom Bible study for a very, very long time, encouraged us, and we give all glory and honor to our dear brother from Thuthukudi, the elder. May the blessed Lord be with his family, his children and his grandchildren, and may the assembly where he's in fellowship with in Thuthukudi, Kovilpatti. Rather, it is in Kovilpatti Brethren Assembly. Now we have come to the end of the this Kodambakam 182nd Kodambakam Zoom Bible Study meeting. Tomorrow is the Lord's Day. Let us remember that with all seriousness. We have studied the Bible series from May 11th. Every evening after evening, different great Bible teachers, scholars have come and taught us. So what is it all about? We have to, in a nutshell, I would like to tell that the Lord's table to be obeyed tomorrow is a very important factor. And we should remember the Lord always, the sufferings, whenever, and his victory, and his ascension, and his coming back, always in our life, not just on Sunday morning alone, but every time in our life. Let us continue to remember that and glorify God tomorrow morning, Lord's Day, and the day whole time. May we be in a very joyful presence in the Lord. And with that thought, we'll, God willing, meet on Monday evening. Till then, may the blessed Lord be with each one of us wherever we are. God bless.